Welcome students. In the last chapter we have seen motion in one dimensions. So last chapter was motion in one dimensions. In that we have seen what is rest, what is motion and parameters of motion. What are those parameters? Distance, displacement, speed, velocity and acceleration, that we have studied already. So and its various types, parameters of motion and their types we have studied. Then we have also seen equations of motion. 4 equations of motion we have seen. Then gravitation or gravity, what is gravity we have seen. Also we have solved many problems on that chapter. So after that what we have seen, how to analyze the graph. We have seen how to analyze the graph. Today we are going to start a new and interesting topic which is very important for JEE and NEET, right? The new chapter का है? What is the new chapter? Today's new chapter, Newton's laws of motion. So Newton's laws of motion हा चॅप्टर आपल्याला स्टडी करायचा आहे. तर न्यूटन तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, न्यूटन एक सायंटिस्ट होता. तर न्यूटनने काय केलं की आपल्या आजूबाजूचा परिसर किंवा आपल्या आजूबाजूच्या ज्या घटना आहेत त्या घटनांना ऑब्झर्व करून त्यानं काही नियम बनवले. त्यानं काय केले, काही नियम बनवले जे फिजिक्ससाठी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, राईट? तर ते नियम काय बनवले ते आपल्याला आज पाहायचं आहे. तर न्यूटनचे बेसिकली 3 नियम आहेत. तर पहिला नियम, तर त्याला आपण काय म्हणतो, Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. तर न्यूटनचा फर्स्ट लॉ काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. तर काय आहे न्यूटनचा फर्स्ट लॉ? A particle remains at rest. A particle remains at rest or in a motion with a constant speed. With this constant speed in uniform direction. or आपण काय म्हणतो, a particle remains at rest or in motion in straight line with a constant speed unless it is compelled by an external unbalanced force. The Newton's first law काय आ गया, a particle remains at rest or moves in, or we can write also, a particle remains at rest or in motion in straight line. In
straight line, right? In straight line with constant speed, with constant speed, unless it is compiled, unless it is compelled by an external force, or by an external unbalanced force. External unbalanced force on it or acted on it. Force acted on it, right? तर न्यूटनचा पहिला नियम काय आहे? A particles remains at rest or in motion in straight line with constant speed unless it is compelled by an external unbalanced force acting on it or acted on it. तर काय नियम आहे हे आपण पहिला बघूया. समजा एक पार्टिकल आहे, तर हा पार्टिकल इथं स्थिर असेल, तर रेस्ट म्हणजे मी सांगितलोय इन लास्ट चॅप्टर, तर हा पार्टिकल ॲट रेस्ट पोझिशन आहे और इन मोशन आहे, तर मोशन इन स्ट्रेट लाईन with constant speed unless it is compelled by an external unbalanced force. तर एखादा पार्टिकल असेल किंवा एखादी गाडी आहे समजा, किंवा तुम्ही एखाद्या व्हेइकल मधून जात आहात, समजा सडनली ऍक्सेलरेटर वाढवला तर काय होईल? तर समजा हा एक इथे एक व्हेइकल आहे, असं काहीतरी व्हेइकल आहे, तुम्ही इथं बसलाय, तर तुमची पोझिशन जी आहे सडनली ऍक्सेलरेटर वाढल्यानंतर तुमची पोझिशन अशी होईल. तर हा इकडून इकडं असं काय, तर मी थोडं मोठं काढतो. तर बघा, समजा ही व्हेइकल आहे, तुम्ही इथं बसलाय ड्रायव्हर सीट वरती. सो दिस इज सीट कन्सिडर करा. तुम्ही असे बसलाय, सडनली ऍक्सेलरेटर वाढवल्यानंतर काय होईल? तुम्ही बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये तुम्हाला पुल केलं जाईल. तर हे पुल कशामुळे केलं जाईल? तर दॅट फोर्स वॉज एक्सटर्नल unbalanced force. So that force was external unbalanced force. तर इथे काय म्हटलंय? Unless it is compelled by an external unbalanced force acts on it. तर एखादी बॉडी आहे, ती एका दिशेने जात आहे, जोपर्यंत त्याच्यावरती एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत ती बॉडी रेस्ट पोझिशनला असेल किंवा कॉन्स्टंट स्पीडनं एका दिशेनं जात असेल. लक्षात येते सगळ्यांच्या? तर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काय आहे? A particle remains at rest or in motion in straight line
with constant speed unless it is compelled by an external unbalanced force acts on it. तर एखादी पार्टिकल आहे किंवा बॉडी आहे ती रेस्ट पोझिशनला आहे किंवा मूव्हिंग इन वन डायरेक्शन विथ युनिफॉर्म किंवा कॉन्स्टंट स्पीड, ही अशीच बॉडी जात राहील. कधीपर्यंत जात राहील? जोपर्यंत त्याच्यावरती एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स कार्य करत नाही तोपर्यंत. राईट. तर एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स, तर हा आहे एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स. तर हा जो न्यूटनचा फर्स्ट लॉ आहे तो काय सांगतोय की लॉज ऑफ इनर्शिया किंवा द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स or the Newton's first law gives the definition of inertia. So it gives the definition of inertia. Right. तर न्यूटनचा फर्स्ट लॉ काय सांगतोय? डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. तर इनर्शिया म्हणजेच काय मी आता जे सांगितलं, तर एखाद्या व्हेइकल मध्ये तुम्ही बसलेला सडनली ऍक्सेलरेटर वाढवला तर तुम्ही असा बॅकवर्ड पुल केल्यासारखं तुम्हाला वाटेल. तर ते म्हणजेच काय? एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऍक्सेलरेशन ऑफ द व्हेइकल. राईट. तर त्यालाच आपण काय म्हणतो? न्यूटन्स फर्स्ट, त्यालाच आपण काय म्हणतो? इनर्शिया म्हणतो. आणि न्यूटनचा फर्स्ट लॉ काय सांगतोय? डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. राईट. तर इनर्शिया, आपण इनर्शिया काय आहे, इनर्शिया कन्सेप्ट काय आहे ते डिटेल मध्ये बघायचं आहे. तर याच्यानंतर नेक्स्ट इज व्हॉट इज, वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज इनर्शिया. मी इथे लिहितो व्हॉट इज inertia at rest. What is inertia at rest? तर inertia at rest म्हणजे काय? inertia म्हणजे काय? तर inertia at rest काय आहे ते आपण बघूया. तर inertia म्हणजे काय बघा? the tendency of a body to continue in its state of rest. Right. तर what is inertia at rest किंवा the inertia of rest. What is inertia of rest? तर रेस्ट पोझिशनची inertia म्हणजे काय आहे? The tendency of a body to continue in its state of rest. म्हणजे काय? एखादी बॉडी आहे त्याची टेंडन्सी म्हणजे काय? आपण ज्याला गुणधर्म म्हणतो. तर गुणधर्म म्हणजे काय? तर समजा मी एक्झाम्पल देतो बस. ठीक आहे. तर बस मध्ये असे प्रवासी बसलेले आहेत. ठीक आहे. हे असे सडनली ड्रायव्हरने ब्रेक मारला तर काय होईल? तर हे असे पुल झाल्यासारखे होते. म्हणजे हे असे बसलेले ते असे होते. राईट. तर त्यांची जी टेंडन्सी आहे, तर इनर्शिया ऑफ रेस्ट म्हणजे काय? द टेंडन्सी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. म्हणजेच
ज्या पोझिशन मध्ये आहे त्याच पोझिशन मध्ये राहण्याची त्यांची सवय, म्हणजेच काय, टेंडन्सी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. याचं एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो. passengers in bus passengers in bus काय म्हणू शकतो आपण, passengers in bus observe किंवा passengers in bus pulled backwards. When driver applies brakes. तर एक्झाम्पल काय असेल, passenger P capital. So this, what is the example? Passenger in bus pulled backwards when driver applies brakes. तर ड्रायव्हर ज्यावेळेला ब्रेक लावतोय त्यावेळेला काय होते, पॅसेंजर पुल राईट, नॉट पुल बॅकवर्ड्स, पुल फॉरवर्ड डिरेक्शन, पुल फॉरवर्ड डिरेक्शन. सो मी इथे लिहितो pull forward direction when driver applies brakes. किंवा आणखी एक एक्झाम्पल आहे, सेम passengers were किंवा passengers in bus pulled backwards. Passengers in bus pulled backwards when driver increases accelerator suddenly. So, for example, passenger in bus pulled forward direction when driver applies brake. तर ब्रेक मारल्यानंतर पॅसेंजर पुढे गेल्यासारखं होते. त्याच्यानंतर पॅसेंजर इन बस pulled backward when driver increases accelerator suddenly. तर ड्रायव्हरने जर ॲक्सिलरेटर सडनली प्रेस केला तर काय होईल, व्हेकल जे आहे किंवा बस जी आहे ती फास्ट जाईल, त्यामुळे काय होईल, त्याचा स्पीड इन्क्रीज होईल, त्यामुळे अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होण्यासाठी आपली बॉडी काय होईल, बॅकवर्ड डिरेक्शनला पुल होईल. तर हे आपण जे बघितलेलं आहे ते एक्झाम्पल कशाचं आहे, टेंडन्सी ऍट किंवा टेंडन्सी ऑफ रेस्ट. तर टेंडन्सी ऑफ रेस्ट म्हणजे काय, इनर्शिया ऑफ रेस्ट म्हणजे काय, the tendency of a body to continue in its state of rest म्हणजे काय, इनर्शिया. तर आणखी न्यूटनचा फर्स्ट लॉ काय सांगतोय, a particle remains at rest or in motion, a particle remains at rest or in motion in straight line with constant speed unless it is compelled by an external unbalanced force. तर
फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काय सांगतोय, काय सांगतोय, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. तर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. याच्यानंतर आपण व्हॉट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. तर इनर्शिया ऑफ मोशन काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर इनर्शिया ऑफ मोशन, तर मी हे इथंच लिहितो. इनर्शिया ऑफ रेस्ट माझ्या खाली लिहितो. इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. तर इनर्शिया ऑफ मोशन म्हणजे काय आहे? द टेंडन्सी of a body to continue in its state of motion. तर inertia of motion म्हणजे काय? The tendency of a body to continue in its state of motion म्हणजे काय? Inertia of motion. तर याचं एक्झाम्पल काय आपण बघूया. एक्झाम्पल मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो. बायसिकल. तर एक्झाम्पल कशाचा आहे? बायसिकल किंवा मी लिहितो मोटरसायकल. तर एक्झाम्पल काय? बायसिकल और मोटरसायकल. तर टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन म्हणजेच काय? इनर्शिया ऑफ मोशन. तर एक्झाम्पल बघा. समजा एक बायसिकल आहे, असं काहीतरी बायसिकल असते, ठीक आहे, असं काहीतरी right. So this is bicycle moving along this direction. So ही bicycle आहे, ही bicycle या दिशेने जात आहे. तर हा जो रायडर आहे, हा रायडर इथे बसलेला आहे, ठीक आहे. हा जो रायडर आहे, हा रायडर इथे बसलेला आहे. त्यानं पेडल मारायचा स्टॉप केला. हा पेडल मारत आहे, तर हा पेडल मारायचा स्टॉप केला तरी ही बायसिकल पुढे जाते. म्हणजेच काय? द टेंडन्सी ऑफ दॅट बायसिकल टू कंटिन्यू इन दिस स्टेट ऑफ मोशन. तर काय आहे? या बायसिकलची टेंडन्सी आहे टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. लक्षात येतंय? इनर्शिया ऑफ रेस्ट म्हणजे काय? इनर्शिया ऑफ मोशन म्हणजे काय? परत एकदा सांगतो. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काय? A particle remains at rest or in motion in straight line with a constant speed unless it is compelled by an external force acts on it. तर इथं मी acted लिहितोय, तर इथं acts लिहिलं तरी चालेल. Acts on it. The law of Newton's first law of motion will give inertia, definition of inertia. तर inertia म्हणजे काय? तर ते आपण inertia of rest आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये बघितले. व्हॉट इज रेस्ट, व्हॉट इज मोशन. तर इथे काय बघत आहोत? inertia of rest, inertia of motion. inertia of rest म्हणजे काय? एखादी बॉडी आहे, तर त्याचा गुणधर्म रेस्ट पोझिशन मध्ये असल्यानंतर त्याचा गुणधर्म तसंच राहण्याचा, म्हणजे तसंच राहण्याचा गुणधर्म आहे, तसाच राहण्याचा. म्हणजेच काय? मी एक्झाम्पल दिलं. बसमध्ये पॅसेंजर आहेत. when accelerator increases then passenger will go backwards.
राईट. तर तो त्याच दिशेनं काय म्हणता येईल आपल्याला, when driver will apply brakes, then passenger will observe like they are pulling backward direction, right. तर तेच म्हणजे काय, the tendency of a body to continue in its state of rest, right. For example, passenger in bus pulled forward direction when driver applies brakes, and passenger in a bus pulled backward direction when driver increases accelerator suddenly, right. त्याच्यानंतर inertia of motion. तर inertia of motion काय, the tendency of a body to continue in its state of motion. तर the tendency of a body to continue in its state of motion. example, bicycleचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर हा बायसिकल मॅन काय करतोय, पेडलिंग करत आहे. ठराविक अंतरानंतर ठराविक वेळेनंतर हा इकडे कुठेतरी असेल, सडनली यानं पायडल मारायचं थांबवलं. पेडल he will stop the pedaling. Suddenly if he stops the pedaling, then the bicycle again also will moving in this direction. म्हणजेच काय, the bicycle त्याच डिरेक्शन, सायकल त्याच डिरेक्शन मध्ये थोड्या अंतरापर्यंत जाईल. म्हणजेच काय, त्या सायकलची टेंडन्सी आहे. काय टेंडन्सी आहे, तर मोशन मध्ये राहण्याची त्याची टेंडन्सी आहे. यालाच आपण काय म्हणायचं आहे, इनर्शिया ऑफ मोशन, राईट. याच्यानंतर आपण आणखीन ठीक आहे, आपण याचं एसआय युनिट, सीजीएस युनिट बघूया आणि मोमेंटम. तर याच्यानंतर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काय आहे बघूया. त्याच्यानंतर एसआय युनिट आणि सीजीएस युनिट आपण बघूया. तर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, inertia of direction. आपण आता काय बघितलो, inertia of rest, inertia of motion. आता याच्यानंतर inertia of direction. तर inertia of direction काय आहे, the tendency of a body to continue in its the tendency of a body to continue with uniform, the tendency of body to continue its motion with uniform speed, with uniform speed in one direction, with uniform speed in linear direction किंवा one direction, linear direction. ठीक आहे. तर inertia of direction म्हणजे काय, the tendency of a body to continue to move with uniform speed in a linear direction. समजा इथून मी एक बुलेट फायर केली, राईट. इथून मी एक बुलेट फायर केली, तर त्या बुलेटची टेंडन्सी किंवा आपण धनुष्यबाण बघितलं, तर धनुष्यबाण इथून बाण जर सोडला
मी इथं फोर्स अप्लाय केल्यानंतर बाण, फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर बाण या डिरेक्शन मध्ये जाईल. तर हा त्याच डिरेक्शन मध्ये ठराविक वेळेपर्यंत जातोय आणि त्याच्यानंतर मग कुठेतरी असा खाली पडेल. राईट. तर याच दिशेमध्ये जाण्याची, इथपर्यंत याच दिशेमध्ये जाण्याची त्याची जी टेंडन्सी आहे त्याला काय म्हणायचं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. समजते? तर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन म्हणजे काय, द टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स मोशन विथ युनिफॉर्म स्पीड इन लिनियर डायरेक्शन. म्हणजे काय, टेंडन्सी म्हणजेच काय, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कशी चेंज करता येईल, कशी चेंज करता येईल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एका गोष्टीने आपल्याला चेंज करता येते. तर काय करता येते बघा. तर आपल्याला काय करावं लागेल, एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स त्याला लावावा लागेल. तर त्याच्यानंतर काय होईल, इनर्शिया डायरेक्शन चेंज होईल. तर इनर्शिया इन डायरेक्शन किंवा इनर्शिया ऑब्झर्व करायला किंवा इनर्शिया जिथं असते तर तिथं काय असणार आहे, मास असणार आहे. जिथं इनर्शिया असते तिथं मास असते. राईट. जिथं इनर्शिया असते तिथं काय असते, मास. राईट. तर याच्यावरून एक काय म्हणता येईल, इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे. ती इक्वेशन काय आहे आपल्याला आता बघायचं आहे. तर इक्वेशन काय आहे बघा, P इज इक्वल टू, तर या तुम्हाला समजलं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स मोशन विथ युनिफॉर्म स्पीड, to continue its motion with uniform speed in a linear direction. म्हणजेच काय, inertia of direction. तर आतापर्यंत आपण काय काय बघितलो, inertia of rest, inertia of motion आणि inertia of direction. हे कशाच्या मदत होते, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल गिव्ह डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. तर हे महत्वाचं आहे. राईट. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया. याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट काय आहे बघा, नेक्स्ट पॉइंट इज लिनियर मोमेंटम. सो लिनियर मोमेंटम, तर याला आपण P ने डिनोट करतो. लिनियर मोमेंटम कशाने डिनोट करतो, P या लेटरने डिनोट करतो. तर लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय, याच्या आधी आपण काय बघितलो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन आणि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपल्याला चेंज करायचे असेल तर काय करावं लागते, एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स त्याच्यावर जेव्हा कार्य करतो त्यावेळेला काय होईल, त्याची ती टेंडन्सी चेंज होईल. राईट. तर मास, मी याच्या आधी काय सांगितलं, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. म्हणजेच काय, जिथं जिथं मास आहे तिथं तिथं इनर्शिया आहे. जिथे जिथे मास आहे तिथं तिथं इनर्शिया आहे. सो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास. त्याच्यानंतर आपण काय बघत आहोत, नेक्स्ट पॉइंट लिनियर मोमेंटम, आणि ते आपण कशाने डिनोट करतो, P ने डिनोट करतो. तर लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय बघा, टोटल quantity, the total quantity of motion of a body
is called what? Momentum. Or is called linear momentum. So the total quantity of motion of a body in straight line will be there. Of body in straight line. In straight line is called what? Linear momentum. The linear momentum म्हणजे काय? The total quantity of motion in a body in straight line. The total quantity of motion of a body in straight line is linear momentum. आणि कशाने डिनोट करतो आपण? P. तर P is equal to m into v. So आपल्याला माहिती आहे एखादी गोष्ट आहे ती मोशन मध्ये आहे. तर ही गोष्ट म्हणजे याला काय असणार आहे? मास असणार आहे आणि या डायरेक्शन मध्ये काय असणार आहे? वेलोसिटी. सो P is mv. राइट. तर the total quantity of motion of a body in straight line is nothing but is called as or is nothing but what? Linear momentum. तर linear momentum कसं डिनोट करतात? Linear momentum P is product of mass and velocity. तर linear momentum म्हणजे काय? Product of mass. तर मी इथे लिहितो P. मग मी डायरेक्ट वर्ड्स मध्ये लिहितो linear momentum is equal to mass. तुम्ही कुठेतरी 9वी मध्ये वगैरे शिकला असाल, 9वी 10वी मध्ये mass multiplied by what? Velocity. So this is P. Linear momentum is product of mass and velocity. तर SI युनिट आणि CGS युनिट ऑफ लिनियर मोमेंटम आपल्याला बघायचं आहे. तर SI युनिट पहिला आपण SI युनिट बघूया. SI युनिट ऑफ लिनियर मोमेंटम. तर लिनियर मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय आहे बघा? मास मल्टिप्लाइड बाय वेलोसिटी. तर SI युनिट ऑफ मास काय आहे तुम्हाला माहिती आहे? SI युनिट ऑफ मास काय आहे? SI unit of mass. What is SI unit of mass? The SI unit of mass is kg, किलोग्राम. तर आपण मास कशात मेजर करतो? किलोग्राम मध्ये. आणखी वेलोसिटीचे SI युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंड. राइट. वेलोसिटी इज rate of change of displacement is called velocity. तर मी असं लिहितो किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तर हे युनिट SI युनिट ऑफ मोमेंटम. त्याच्यानंतर आपण बघूया CGS युनिट. राइट. तर तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे? मोमेंटम म्हणजे लिनियर मोमेंटम इज मास मल्टिप्लाइड बाय वेलोसिटी. The CGS unit of mass is gram. So this is gram आणि velocity च centimeter per second. So CGS and SI unit of momentum, linear momentum is SI unit is kilogram meter per second आणि CGS unit is gram centimeter per second. So हे आपण परत एकदा बघूया. लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय? लिनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P.
and the total quantity of motion, of a body in straight line. The total quantity of a body in straight line. The total quantity of motion of a body in straight line is nothing but what? Linear momentum. याच्यानंतर आणि त्याचे कसे डिनोट करतो आपण? Linear momentum P is equal to mv. M is mass and v is velocity. Then SI unit is kilogram meter per second. CGS unit is gram centimeter per second. याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे. तो नेक्स्ट पॉइंट काय? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ. तर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय हे आपण आता बघूया. याच्या आधी आपण न्यूटन्सचा फर्स्ट लॉ बघितला. त्यानंतर न्यूटन्सचा सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय बघायचा. द रेट ऑफ change of momentum. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the rate of change of momentum of a body is directly proportional to what? The rate of change of momentum of a particle is directly proportional to the force acting on it. तर इथं पार्टिकल म्हणू शकता किंवा बॉडी म्हणू शकता. सो यू कॅन राईट दिस ॲज particle. Right? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force acting on it. Right? तर हा काय न्यूटनचा सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तर हा कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आहे? तर याच्या पुढे लिहिता येईल and takes place in the direction of that force. Right? The Newton's second law of motion क्या है? The rate of change of momentum of a body or particle is directly proportional to the external force, the force acting on it, and takes place in the direction of that force. Right? The rate of change of momentum of a body. The न्यूटनचा सेकंड लॉ कसा डिनोट करतो? F bar is directly proportional to delta P bar divided by delta T. राइट? म्हणजेच काय? हा असा डिनोट करतो. न्यूटन सेकंड लॉ असा डिनोट करतो. इथं बघा. तर दिस इज मोमेंटम, दिस इज टाइम अँड दिस इज फोर्स. सो इकडे आता इथं बघा. The rate of change of momentum काय आहे? The rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on it. The force acting is directly proportional to force acting on it and takes place in the direction of that force. आणि हा कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असतोय? तर फोर्स ज्या डायरेक्शन मध्ये असतोय
त्याच डायरेक्शन मध्ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही असेल. तर इथं बार दिलेला आहे, एरो दिलेला म्हणजे काय बार आहे, म्हणजेच काय P and F आर वेक्टर क्वांटिटी, P and F आर वेक्टर क्वांटिटी, राईट. तर न्यूटनचा सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय सांगतोय, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट, and the force ची डायरेक्शन कुठे असेल, and takes place, the rate of change of momentum takes place in the direction of applied force, in the direction of that force म्हणा किंवा applied force म्हणा. Direction of applied force, right. तर हे डिनोट कसं करतात, F bar is directly proportional to delta P bar by delta T. तर F bar is equal to K, small k, multiplied by delta P bar divided by delta T. तर K म्हणजे काय, K is, तर इथे लिहितो मी, so K is constant of proportionality. So K is constant of proportionality, P or O, right. तर K is constant of proportionality. तर F bar is directly proportional to delta P bar by delta T. So F is equal to K multiplied by delta P bar by delta T. तर delta P म्हणजे काय आहे ते तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी. तर डेल्टा P म्हणजे काय, तर मी K इथे लिहितो मल्टिप्लाइड बाय डेल्टा P. तर P2 बार माइनस P1 बार, मी काय लिहितो P2 बार माइनस P1 बार डिवाइडेड बाय डेल्टा T. तर मी हे why I have written that delta P2 bar minus P1 bar for delta P bar. तर हे मी असं का लिहिलोय, तर what is delta P? Delta P is nothing but the difference. Difference म्हणजे काय, तर बघा momentum at this position and momentum at this position, right. तर समजा इथं काहीतरी मोमेंटम आहे mv1, इथं mv2, राइट. तर याच्यातला डिफरन्स जो आहे तर तो काय आहे p2. तर मी यालाच म्हणतो दिस इज p1, दिस इज p2. सो दिस डिफरन्स इज व्हाट, डेल्टा p. समजतंय, लक्षात येतंय. तर that difference between these momenta is delta p. तर तेच डेल्टा p मी असं लिहितोय p2 minus p1. so p2 bar minus p1 bar. so f bar is equal to k multiplied by, तर p2 किंवा p मोमेंटम म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे what is p. so I will write here p is equal to mv, राइट. तर समजा p2 म्हणजे काय, ही वेलोसिटी जी आहे ही फायनल आहे, फायनल वेलोसिटी, आणि ही किंवा मी याला म्हणतो फायनल मोमेंटम, फायनल मोमेंटम अँड दिस इनिशियल momentum. So this momentum, so this is initial momentum and this is final momentum. So I have written here final momentum minus initial momentum is difference, right. तर आपण ह्या फायनल वेलोसिटीला आणि इनिशियल वेलोसिटीला काय नोटेशन आहे हे मागच्या चॅप्टर मध्ये पाहिलेलं आहे. तर इनिशियल वेलोसिटी इज रिटन ॲज u1 and final velocity is written as v, right.
तर p म्हणजे काय m इंटू इनिशियल फायनल वेलोसिटी. तर फायनल वेलोसिटी v1 मायनस इनिशियल वेलोसिटी mu1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t. हे आपल्याला इक्वेशन असं मिळालं. तर याच्यानंतर हे इक्वेशन सिंप्लिफाय करायचं आहे. f बार इज इक्वल टू k. तर इथे m कॉमन आहे, m कॉमन आहे. तर मी काय करतो m बाहेर घेतो, m कॉमन आहे, m बाहेर घेतलो मी, km इन ब्रॅकेट v1 मायनस u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t. राइट. तर v1 मायनस u1 तुम्हाला माहिती आहे. v1 मायनस u1 काय आहे? तर दिस इज नथिंग बट, तर मी इथे लिहिलेलं आहे की डिफरन्स इन वेलोसिटीज. तर मी याच्यासाठी डिफरन्स इन वेलोसिटी फक्त आपण इनिशियल वेलोसिटीला u म्हणतो, फायनल वेलोसिटीला v म्हणतो आपल्याला समजण्यासाठी. तर मी या u1 मायनस v1 मायनस u1 ला काय लिहितो km इन ब्रॅकेट. तर इथं बार लिहायला लागेल बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज आल्सो बार हियर. सो याला मी म्हणतो डेल्टा v बार डिवाइडेड बाय डेल्टा t. राइट. तर f बार इज इक्वल टू km डेल्टा v बार डिवाइडेड बाय डेल्टा t. हे तुम्हाला माहिती आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हे आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये ऍक्सेलरेशन या पॉइंट मध्ये बघितलेलो आहे. तर काय आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऍक्सेलरेशन. राइट. तर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट ऍक्सेलरेशन. तर मी इथे लिहितो सो दिस इज ऍक्सेलरेशन. ऍक्सेलरेशनला सिंबल आपण स्मॉल a यूज करतो. तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं बघा f बार is equal to km a and this is or f bar is equal to km a. Right. This constant of proportionality. This is constant. This is constant. So f is equal to m into a. Right. So f is equal to ma. This is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. तर न्यूटनचा सेकंड लॉ काय? न्यूटनचा सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सेलरेशन. तर आपण पहिला न्यूटनचा सेकंड लॉ ऑफ मोशन परत एकदा बघूया. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. राइट. त्याच्यानंतर इक्वेशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t. तर p म्हणजे मोमेंटम आपण याच्याआधी बघितलोय. तर k फॉर कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. देन आपण काय केलं सिंप्लिफाय केलो, व्हॅल्यूज पुट केल्या. दिस इज नथिंग बट डिफरन्स. तर या p च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या आणि इक्वेशन सॉल्व्ह केलं. त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळालं f इज इक्वल टू ma. दिस इज नथिंग बट